Yes, good morning, everybody. Today, in this class, we shall discuss about the lesson number 2, commencement address, written by Steve Jobs. Okay, so this lesson, commencement address, is prescribed for third semester BCom and BBM students, that is for second year BCom and BBM students. That is lesson number 2, commencement address. Okay, yes, you can see here commencement address. In the title itself you can understand, that is somebody is addressing at the commencement. It is in the form of speech. Okay, it is in the form of speech. Obviously it was by Steve Jobs. Okay, you can understand that Steve Jobs is giving a speech in an auditorium, yes, about his success in his life and his policies, how he implemented himself in order to get succeeded in his life. And he says about the ups and downs of his life, and he says about complete history, his childhood, his life and history. In this commencement address, he was giving a speech to the gathered audience in America. Okay, then the second lesson, commencement address, is prescribed for a second year BCom and BBM students, because you can see the title commencement address. What you can learn from this commencement address, what you can actually take out from this commencement address lesson. It is not a complete a story or a short story or a fiction or a novel or an essay. Okay, but it is a speech which was given by Steve Jobs in his commencement address. Okay, then you can understand that it is a speech. Why should we read that speech, being degree college students? Why should you have to read that particular Steve Jobs speech in this scenario? Yes, you have to read his speech. You have to inculcate that particular thoughts of his Steve Jobs in everyday's day-to-day life, in anybody's day-to-day life. That is what is the situation. How this particular fellow Steve Jobs led his childhood, how he came across all the hardships, how he came across the pains and sufferings in his life, and what made him to get success in his life. As you all knew the name of Steve Jobs, okay, you all listened to the name of Steve Jobs. Steve Jobs was an American entrepreneur, businessman, inventor, industrialist, and industrial designer, and co-founder, chairman, chief executive officer, that is CEO of Apple Incorporation. Today's Apple company, you have seen, you have listened, you have known that Apple iPhones, Apple MacBooks, Apple AirPods, Apple, what do you call that, tabs. Okay, Apple company what do you call that, Apple company CEO, ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯ CEO ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇನಂತ, ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಓದಿರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವೇನಪ್ಪ, ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೆಂಗೋ ಓದಬೇಕು, ಊರಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಂಡಾಗೇನು ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂಡಾಗೇನು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಡುವಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ,
ಊಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಬುಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು get a consistent academic upheld in your particular academics. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇನೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ CEO, ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯ CEO ಆದಂಥ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎವ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎವ್ರಿ ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಪುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಪಾವರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು, you can succeed and you can also become CEO of Apple company, CEO of Google Pixel, Google company, or else you can become anything you want, anything you desire. ನೀವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದು, ಆಸೆ ಪಟ್ಟದ್ದು ನೀವು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ನ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್, ದ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ CEO ಆಫ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ, which is one of the highest, one of the finest, one of the popular companies among the world. Apple, production of the Apple watches, production of the iPhone, Apple iPhones, production of Apple laptops, MacBooks, AirPods, etc., which is very costly, ತುಂಬಾನೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೈತ್ಯ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಐಫೋನ್ಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ 50,000ದಿಂದ ಹಿಡಿದು 1,00,000ದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಫೋನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದಂಥ ಈಗ 10,000 12,000ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 4 GB ರ್ಯಾಮು, 128 GB ರೋಮ್ ಸಿಗುವಂಥ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ 128 GB ರೋಮು ಮತ್ತು 4 GB ರ್ಯಾಮ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 1,00,000 rupees, 1,00,000ದವರೆಗೂ ಇದೆ. 1,00,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 12,000ಕ್ಕೆ ಸಿಗೋಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿದು 1,00,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡತನ? ಅದೇ ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಮು, ಅದೇ 4 GB ರ್ಯಾಮು, ಅದೇ 128 GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜು, ಅದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನು ತಗೋತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ iOS ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ iOS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು iOS ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1,00,000 ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ 80,000 50,000 ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪೇ 35,000 ಫಾರ್ ಎ ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 6 years. 6 ವರ್ಷ ಗಂಟಲೆ ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡಂಥ ಐಫೋನು 35, 40, 45, 50,000 ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಂಗಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರ್ಯಾಮು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು 10 ಇದೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟು. ಓಕೆ, ಬಟ್ iOSಗೆ ಹೋದರೆ, ನೀವು ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 14.1 ಅಂದರೆ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು 10 ಇದ್ದರೆ ಅದು 14 ಇದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಐಫೋನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫೋನು, ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 5 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂಚೂರು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಥರನೇ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷ ಬಳಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಫೋನ್ ಥರನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹಂಗಲ್ಲ.
2 ವರ್ಷ ಬಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಕಾಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೋಟೋ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫೋನು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಪಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಇಶ್ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, 6 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೊಸ ಫೋನ್ ಥರನೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಐಫೋನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ. ಆ್ಯಪಲ್ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫೋನ್ಸು, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾರುವಂಥ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ CEO ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ ಟಾಸ್ಕ್, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ CEO ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ more beneficiary, more privileged thing that you are reading about Steve Jobs, who is a CEO of Apple company. Okay, yes sir. Steven, we shall read about the introduction of the author. Stephen Paul Jobs was an American entrepreneur, businessman, inventor and industrial designer. He was the co-founder, chairman and chief executive officer of Apple Incorporation, Apple company. ನೋಡಿ, co-founder ಕೂಡ ಹೌದು, ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಹೌದು, CEO ಕೂಡ ಹೌದು. ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯ CEO ಅವರು. ಓಕೆ, CEO and majority shareholder of Pixar, a member of Walt Disney Company's board of directors following its acquisition of Pixar, and founder, chairman of CEO of Next. Jobs, Steve Jobs and Apple co-founder Steve Wozniak are widely recognized as pioneers of microcomputer revolution of 1970s and 1980s. ಇವರೇ co-founders and revolutionaries of microcomputers ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಹೇಗಿದ್ವು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಲ್ಲಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದು ಬರ್ತಾ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಡೂಮ್ TV ಥರ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಡೂಮ್ ಥರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ TV ಥರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು. ಅಗೇನ್ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂತು. ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೂ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು. ಈಗೆಲ್ಲ LCD ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದವು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದವು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಬಂದವು. ಸೊ ಈ ಥರ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐಫೋನ್ 12, ಐಫೋನ್ 12 Pro, ಐಫೋನ್ 12 Max, ಐಫೋನ್ 12 ಮಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂಥರ DSLR ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋಟೋಸು ವಿಡಿಯೋಸು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 4K ವಿತ್ ಹೈಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಆ ಥರ ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಆ ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇಫ್ ಯು ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 80,000 ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ನೀವು 50-60 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋಟೋಸು, ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸು, 4K ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐಫೋನ್ 12 ಮಿನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 70,000 rupees. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ revolutionist in that area, in that field. He was one of the persons
ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿದರು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿದರು, LCD ಮಾಡಿದರು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರು, ಮೊಬೈಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ರು, ಚಿಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು, ಇಫ್ ಯು ಬೈ that particular iPhone 12 series, you are not supposed to buy that DSLR cameras which cost about 80,000. 80,000 ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು DSLR ಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಫೋಟೋ, ಓಕೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ iPhone 12 ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ CEO and his life history. We have to speak something about the Apple company then. ಓಕೆ, ಅಂಥದ್ದು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ CEO ಆದರೆ ಏನು ಸರ್ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫೋನಿಗೆ ನೀವು 75,000ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 75,000 ಬೇಸಿಕ್ ಫೋನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು 1,20,000. ಒಂದು ಫೋನಿಗೆ 1,20,000 ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಎಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡ್ಯೂರಾಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಶೀಲ್ಡು, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಫೋನು, ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಡೆಯಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಫೋನು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆನ್ June 14, 2005 he addressed the graduating students of Stanford University in America. ನೋಡಿ, June 14, 2005 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. he gives a speech in America. It was a historic speech in which he recounted 3 important incidents in life. They have inspirational qualities for the young minds. Millions of students world have taken him as a role model for their lives. Millions of students all over the world have taken the role model into their life. In their life, Steve Jobs was a role model in their life. Why can't you? ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಲಕ್ಷಾನುಗಂಟ್ಲೆ, ಕೋಟ್ಯಾನುಗಂಟ್ಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ವಿ ದ ರೀಡರ್ಸ್, ವಿ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅವರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್? ಓಕೆ, read the Steve Jobs speech 3 or 4 times and brood over each them. Take his message bit by bit. ಅವನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮೆಸೇಜ್, ಅವನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಮತ್ತೆ 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 ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ succeed in your life and act according to the situation, act accordingly and get success. Because Steve Jobs also suffered a lot in his childhood. He is also from poor background ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಲೆಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.